Okay. Cash budget means cash related all item receive and payment. Okay. If cash income you record as cash receipt. If you payment or out going from your organization, cash payment, then you try to find out the balance between cash in and cash out. This is the cash balance. There are two methods to find out the cash balance. Number one, direct method or indirect method. Direct method means cash in left hand side, cash out right hand side. Then try to make a balance. But indirect method, it's a different. Indirect method, there are minimum four heading must be first cash at balance at first item, second item cash receipt, third heading cash payment or disbursement, fourth four heading number four heading or heading number four financing. Then you try to make a balance. Okay, this is the indirect method of cash balance. Gradually, we try to discuss about the cash schedule. Okay, this is the cash budget, cash inflow, cash outflow, then expected cash balance. This is the cash schedule. There are two types of cash balance: direct method and indirect method. Okay, and the format of cash balance at beginning, add receipt, total cash available, less cash disbursement, then financing plus, then excess deficiency of cash available over disbursement. Okay. This is the format. This is the format. Financing. Okay. This is the financing. Last option. This is the cash balance format of indirect method. Okay. At first, cash balance beginning, add receipt, cash receipt, all income of cash, then heading cash receipt. Okay, main heading. Then total cash available, less disbursement, that cash outflow, cash payment, less. Then add financing, then excess or shortage. This is the format of cash balance. Okay. This is the math of cash balance. We try to solve this math. Very simple math. If you clearly understand, if you give your full concentration, you will get easily, I think. Okay. Tramkit's fashion is ready to begin is third quarter in which peak sales occur. Peak sales occur. The company has third highest cash requirement, their highest cash requirement in this quarter, and they have got an option of borrowing for bank in multiple of 10,000. বলছে সেখানে একটা অপশন আছে
ক্যাশ ধার করা, ব্যাংক থেকে ক্যাশ লোন নেওয়া বা বরোইং করা। এবারে বরোইংটা কেমন হবে? মাল্টিপল, 10,000-এর মাল্টিপল। তার মানে 10,000-এর মাল্টিপল মানে কি? প্রথম মাসে যদি 10,000 হয়, সেকেন্ড মাসে 20,000, তার পরবর্তী মাসে 30,000। এইভাবে করে ম্যাক্সিমাম বড় বড় বড়োইং করার অপশন আছে, বা ধার নেওয়ার বা লোন নেওয়ার অপশন আছে। তাহলে এইভাবে যদি আমরা দেখি, 3 মাসে যদি আমরা লোন নিই, সর্বোচ্চ 30,000 টাকা পর্যন্ত দিতে পারবো। হ্যাঁ, দা জেনারেলি বড়ো অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য মান্থ অ্যান্ড রিপে অ্যাট দ্য, তাহলে বড়টা করা হয় শুরুতে, আর রিপে মানে পরিশোধ করা হয় শেষে। এটা মাস শেষে হতে পারে, কোয়ার্টারের শেষে হতে পারে। The following data has been assembled to find their cash needed for upcoming month, ঠিক আছে? বলা হয়েছে on July 1st the company will have cash balance 44,500। জুলাই মাসের 1 তারিখে 44,500 টাকা ক্যাশ ছিল। অ্যাকচুয়াল সেল ফর দ্য লাস্ট 2 মান্থ and বাজেট সেলস, অল সেল আর অন অ্যাকাউন্ট। বলা হয়েছে এখানে জুলাই মাসে আমাদের ক্যাশ ব্যালেন্স ছিল 44,500 টাকা। আর জুলাই মাসে বা এই লাস্ট 2 মান্থে যে বিক্রয়গুলো করা হয়েছে, সবগুলো ধারে বিক্রয় করা হয়েছে। ঠিক আছে। তারপর এখানে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর এই মাসগুলোতে বিক্রয় করা হয়েছে এইগুলো। ঠিক আছে। আর এই বিক্রয়গুলো আমাদের হয়েছে কিসে? অন অ্যাকাউন্ট মানে ধারে, আমরা বাকিতে বিক্রয় করেছি। ঠিক আছে। তারপর কি বলা আছে? পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স শো দ্যাট দ্য সেলস আর কালেক্টেড ইন দ্য ফলোইং প্যাটার্ন। আমরা যে সেলস গুলো করেছি সেইগুলো আমরা কিভাবে কালেকশন করেছি? ফলোইং মেটার মানে কি? 25% অফ কারেন্ট সেলস আর কালেক্টেড ইন দা মান্থ অফ সেল, অর্থাৎ যে মাসে আমরা সেল করেছি সেই মাসে 25% আমরা ক্যাশ কালেকশন করবো। তার মানে আমাদের রিসিভ হবে, ক্যাশ রিসিভ হবে যে মাসে আমরা সেল করেছি। তারপর বলা হয়েছে কি? 75% অফ সেলস আর কালেক্টেড ইন দা মান্থ অফ ফলোইং সেলস। আর পরবর্তী যে 75% আছে, সেই 75% আমরা ক্যাশ কালেকশন করব পরবর্তী সেলসে। হ্যাঁ, তাহলে 25% আমরা ক্যাশ কালেকশন করব বর্তমানে যে সেল করা হবে তার উপরে। আর বাকি 75% আমরা কালেকশন করব পরবর্তীতে যে সেল হবে সেই সেলস এর উপরে। ঠিক আছে। যেমন এখানে মনে করো জুলাই মাসে আছে, জুলাই মাসে যদি আমরা সেল করি, এই জুলাই মাসের সেলটা আমরা অগাস্ট মাসে দেখাবো। আবার অগাস্ট মাসে যে সেলটা আছে আমরা সেপ্টেম্বর মাসে দেখাবো। এটা হচ্ছে 75%-এর কন্ডিশন, ফলে মানে পরবর্তী। আর 25% কন্ডিশন আছে যে মাসে সেল হয়েছে ঠিক ওই মাসে সেল হিসেবে দেখানো। আমরা যে ক্যাশ কালেকশন করবো, এই কন্ডিশনটা এখানে বলা হয়েছে। বাজেট মার্চেন্ডাইজ পারচেস এন্ড আদার এক্সপেন্ডিচার আর গিভেন অ্যাজ বিলো। মার্চেন্ডাইজ পারচেস এবং অন্যান্য খরচগুলো নিম্ন দেওয়া হলো। যেমন মার্চেন্ডাইজ পারচেস টাকাগুলো দেওয়া আছে, স্যালারি এন্ড ওয়েজেস এর টাকা দেওয়া আছে, অ্যাডভার্টাইজিং, রেন্ট পেমেন্ট, ডেপ্রিসিয়েশন, সব টাকাগুলো দেওয়া আছে, এগুলো আমাদের খরচ। ঠিক আছে। তারপরে বলা হয়েছে কি? মার্চেন্ডাইজ পারচেস আর পেইড ইন ফুল ইন দ্য মান্থ অফ ফলোইং পারচেস। বলা হয়েছে মার্চেন্ডাইজ যেটা আমরা পারচেস করেছি সেটা পেইড করা হয় পরবর্তী মাসে পারচেসের সাথে। ঠিক আছে। অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ফর দ্য মার্চেন্ডাইজ পারচেস অন June 30 was টাকা 1,80,000। বলা হয়েছে মার্চেন্ডাইজ যে পারচেস করেছি আমরা জুন মাসের 30 তারিখে, এই জুন মাসের 30 তারিখে মার্চেন্ডাইজ পারচেসটা আমরা 1,80,000 টাকা আমরা পরবর্তী মাসে এটা আমরা পরিশোধ করব। এই 1,80,000 টাকাটা জুন মাসে, যে টাকাটা আমরা পরবর্তী মাসে পরিশোধ করবো সে কথাটা বলা হয়েছে ফলোইং মান্থ। ইকুইপমেন্ট কস্টিং 10,000 উইল বি পারচেস জুলাই ফর ক্যাশ। জুলাই মাসে ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হবে 10,000 টাকা। The company need a minimum cash balance of টাকা 20,000 to start each month। প্রত্যেক মাসের শুরুতে আমাদের মিনিমাম
20,000 টাকা ক্যাশ ব্যালেন্স থাকতে হবে। ঠিক আছে। তো এখানে রিকোয়ারমেন্টটা কি বলা হয়েছে দেখেন, prepare a cash collection schedule for the month of July, August and September and for the quarter in total। বলা হয়েছে আমাদের একটা ক্যাশ কালেকশনের শিডিউল দেখাতে হবে জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বরে, এবং এর টোটালটা দেখাতে হবে কোয়ার্টারে। হ্যাঁ, কোয়ার্টারলি টোটাল দেখাতে হবে। 2 নম্বর বলা হয়েছে প্রিপেয়ার ক্যাশ বাজেট ফ্রম জুলাই টু সেপ্টেম্বর। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের ক্যাশ বাজেট দেখাতে বলা হয়েছে। তাহলে 1 নম্বর রিকোয়ারমেন্ট আমরা আগে ক্যাশ শিডিউল, এই যে ক্যাশ কালেকশনের শিডিউলটা দেখাই। টার্মস কিটস আর ফ্যাশন শিডিউল অফ এক্সপেক্টেড ক্যাশ কালেকশন। ক্যাশ কালেকশন একটা শিডিউল দেখেন, আমাদের জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর আর সেপ্টেম্বর এই 3 মাসের আমাদের ক্যাশ কালেকশন একটা শিডিউল দেখাতে হবে। আর এই 3 মাসের টোটাল করলে আমরা এটা টোটালটা দেখাই কোয়ার্টারে। 3 মাসে এক কোয়ার্টার। বলা হচ্ছে 25% ক্যাশ কালেকশন কারেন্ট মান্থ। বর্তমান মাসে আমাদের 25% কালেকশন করতে হবে। আমরা যে সেল করেছিলাম সেই সেল থেকে আমাদের বর্তমান মাসে, যে মাসে সেল হয়েছিল ওই মাসে আমাদের 25% দেখাতে হবে। তো এখানে দেখেন, জুলাই মাসে সেল আছে 4 লক্ষ টাকা, তার 25% করলে 1 লক্ষ টাকা হয়। অগাস্ট মাসের সেলস আছে 3,20,000, তার 25% করলে 1,50,000 হয়। আর 6 লক্ষ টাকা ছিল সম্ভবত, 6 লক্ষ টাকা। দেখি কত টাকা সেল ছিল আমাদের জুলাইতে। আগস্টে 6 লক্ষ টাকা সেল ছিল। 6 লক্ষ টাকার 25% করলে আসে 1,50,000। আর সেপ্টেম্বরে ছিল 4 লক্ষ টাকা সেল, তার সরি কত টাকা সেল ছিল দেখি। আগস্ট, সেপ্টেম্বর 3,20,000 টাকা সেল ছিল। 3,20,000-এ 25% করলে আসে 80,000। তিনটা যোগ করলে আমরা পাই 3,30,000। ঠিক আছে। সেম ভাবে দেখেন তো, এবার 75% ক্যাশ কালেকশন করতে হবে প্রিভিয়াস 1 মান্থ, মানে ফলোইং মান্থ। তাহলে জুন মাসে যে সেলটা হয়েছিল ওই সেলটা আমরা জুলাই মাসে দেখাবো, 2,25,000। আর জুলাই মাসে আমাদের যে আহ 4 লক্ষ টাকা সেল হয়েছিল, তার 75%, 3 লক্ষ টাকা আমরা অগাস্টে দেখাবো। আর অগাস্টে যে 3,20,000 টাকা সেল হয়েছিল ওই টাকার কারেকশন দেখাবো আমরা সেপ্টেম্বর মাসে, 75%। ঠিক আছে। তো 4,50,000 টাকা, 6 লক্ষ টাকায় টোটাল যোগ করলে 9,75,000। এবার এই টোটাল যোগ করেন, 1 লক্ষ, 2,25,000, 3,25,000, 1,50,000, 3 লক্ষ, 4,50,000, 80,000 আর 4,50,000, 5,30,000। ঠিক আছে। এখন এইগুলো সব যোগ করলে আসবে 13,05,000 টাকা। ঠিক আছে, এটা আমাদের ক্যাশ কালেকশন শিডিউলটা তৈরি করলাম। ক্যাশ কালেকশন শিডিউলের মাধ্যমে আমরা ক্যাশ রিসিপ্টটা পাই, ক্যাশ রিসিপ্ট। ক্যাশ রিসিপ্টটার সাথে আমরা পেয়ে গেছি, এখন আমাদের ক্যাশ ব্যালেন্স করতে হবে। এটা আমাদের ক্যাশ ব্যালেন্স জুন, জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর 3 মাসে। প্রথমে ক্যাশ ব্যালেন্সে বলেছিলাম যে বিগিনিং ব্যালেন্স দেখতে হবে। বিগিনিং ক্যাশ ব্যালেন্স আছে জুলাই মাসে 44,500 টাকা। ঠিক আছে। তারপর আমাদের ক্যাশ রিসিপ্ট দেখাতে হবে, এটা ক্যাশ যে শিডিউল করেছি সেই শিডিউল থেকে আমাদের ক্যাশ কালেকশনটা, ক্যাশ কালেকশনের যে শিডিউলটা আমরা দেখেছি সেখান থেকে ক্যাশ রিসিপ্টটা আমরা নিয়ে আসবো 3,25,000। দুইটা যোগ দিলে হবে 3,69,500, এর নাম হবে টোটাল ক্যাশ কালেকশন। তারপরে ক্যাশ পেমেন্ট, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কত টাকা পেমেন্ট করেছি সেগুলো আমরা সিরিয়ালে বসাবো। যেমন আমরা যেটা ক্রয় করেছিলাম জুন মাসের 30 তারিখে, জুলাইতে পেড করলাম। মার্চেন্ডাইজ পারচেস জুলাইতে নাই। ঠিক আছে। তারপরে স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেস 45,000, অ্যাডভার্টাইজিং 1,30,000, রেন্ট পেমেন্ট 9,000, পেইড ফর ইকুইপমেন্ট, এটা একটা ইকুইপমেন্ট পেছনে 10,000 টাকা তার জন্য পেইড করা হয়েছে, যেটা এটা ক্যাশ পেমেন্ট। তাহলে এগুলো টোটাল যোগ করলে আমাদের টোটাল ক্যাশ পেমেন্ট হবে 3,74,000। তারপর সি নাম্বারে আমাদের দেখাতে ফাইন্যান্সিং। ফাইন্যান্সিংটা কি? যে কারোর কাছ থেকে ধার নেওয়া বা ঋণ নেওয়া বা কারোর কাছ থেকে অনুদান নেওয়া, এটাকে বলা হয় ফাইন্যান্সিং। তো আমরা প্রথমে আমাদের অঙ্কটা বলা হয়েছিল যে 10,000 টাকা তার মাল্টিপল আমরা ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারবো, এমন অপশন ছিল। মাল্টিপল 10,000-এর মাল্টিপল 3 মাসে 30,000 টাকা।
ঠিক আছে, এই জন্য 30,000 টাকা আমরা এখানে লোন নিয়েছি। এখন আপনারা দেখবেন, তারপর আমাদের এখানে যোগ বিয়োগ করতে হবে। কিভাবে যোগ বিয়োগ করতে হবে দেখেন, টোটাল ক্যাশ কালেকশনের সাথে ফাইন্যান্সটা যোগ করতে হবে, যোগ করে ক্যাশ পেমেন্টটা মাইনাস করতে হবে, মাইনাস করে 25,500 টাকা আমরা পাবো। অথবা এভাবে করা যায়, এ, বি এবং সি যোগ করে এর সাথে মাইনাস করতে হবে, করলে আমরা এই ব্যালেন্সটা পেয়ে যাব। ঠিক আছে, আমরা এখানে একটু ভালোভাবে লিখে দিই। এ প্লাস সি এ প্লাস সি মাইনাস বি, এটা আমরা লিখতে পারি। এর সাথে সেটা যোগ করে বি কে মাইনাস করলে আমরা এটা পেয়ে যাব সহজ। ঠিক আছে, তো এখানে দেখেন জুলাই মাসে যে ব্যালেন্সটা ক্লোজ হবে শেষ, এটা পরবর্তী মাসে যে প্রথম ওপেনিং ব্যালেন্স হয়। এই জন্য জুলাইতে 25,500 টাকা ক্লোজিং ব্যালেন্স, আর অগাস্টে এটা প্রথম ব্যালেন্স হয়েছে। ঠিক আছে, আবার ঠিক সেম ভাবে ক্যাশ কালেকশন আপনাদের বসাতে হবে, তারপরে যোগ করতে হবে, তারপরে ক্যাশ পেমেন্ট আমাদের দেখাতে হবে। ঠিক আছে, ক্যাশ পেমেন্ট দেখাতে হবে, তারপর আমাদের যোগ বিয়োগ করতে হবে। যোগ বিয়োগ করলে আমাদের ব্যালেন্স আছে 31,500। আগস্টের যেটা শেষ ব্যালেন্স, সেপ্টেম্বরে এটা ওপেনিং হবে, এই ওপেনিং ব্যালেন্স বসালাম। আবার আমাদের ক্যাশ শিডিউল থেকে ক্যাশ রিসিভেবল নিয়ে আসবে এখানে, দুইটা যোগ করবো, যোগ করে টোটাল ক্যাশ কালেকশন আমাদের এই টাকা। তারপরে ক্যাশ পেমেন্ট করেছে যেগুলো সেগুলো আমরা যোগ করবো এখানে, যোগ করে তারপর দেখেন আমাদের বলেছে এটা লোন দিয়েছিলাম 30,000 টাকা, ওটা পেড করা হয় মাস শেষে বা কোয়ার্টারের শেষে সেপ্টেম্বর মাসে 30,000 টাকা। তার উপরে আবার 10% ইন্টারেস্ট ছিল, 10% ইন্টারেস্ট, 3 মাসের ইন্টারেস্ট 750 টাকা হয়। তাহলে আমরা পেড করছি 30,750 টাকা। তাহলে এখানে টোটাল ক্যাশ কালেকশন থেকে এই টোটাল পেমেন্টটা মাইনাস করতে হবে। তারপরে আপনার এখানে 30,750 মাইনাস করতে হবে, যেটা পেমেন্ট করে দিচ্ছে, মাইনাস করলে আমাদের হবে 51,750 টাকা। এটা ছিল আমাদের সেপ্টেম্বরের ব্যালেন্স। ঠিক আছে,